I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Ყოფილი ხარ, ჩესნათ. მეტი გვინდა რა. პირდები, აი ხელი ჩამორთმეულია ერთი თვე დღეიდან და რო კითხა უკეთესია უპასუხო. всё. თუ იყო ჩესნათ. ჩავძაღო დიდგონი შემიძლია ჩავძაღო. ეს ყველაფერი ახლა ხდება ჩემს ახალ იმაზე. სტაბილიზატორზე, ამიტომ თუ ერთხელ ჩანვართ, ესევ ჩანვართ. ვაპატიე. რა სიტყვით ეს ჩხუბოსა და ნერვოიზრივი აქვს. რა? ანუ 1-2 ნერვოიზრივი აქვს. ნერვოიზრივი. სტანდარტების ვიდეოს ვიღებთ და ცოტა არ მიჯერებენ. მონაწილეებმა უნდა დაგვიჯერონ, იმიტომ რომ თუ არ მიყვებიან გაწერილ სტანდარტებს, არ ჩაეთვალებათ. მოდი გააკეთე და ანახე რა არის, რა არ ჩაეთვალებათ. ხო. ეს არის შესაძლო ვარჯიშები და ახლა გამომდინარე. ეს არ ჩაითვლება თუ შესთუბარია. შესთუბარი თუ არის არ ჩაითვლება. აი ეს ჩაითვლება, იმიტომ რომ კერდი შეერხო. შესთუბარი ნიშნავს რომ ტურნირზე ისე უნდა აიციო. კერდი მიედოს ძელს და ძელზე ისე უნდა აიციო. 3 2 1 ამოიცა ანტია ყაჩა საკმარისია ეხლა ვინდა მოდი და ეს პირველი ანუ ბოდიში ეს 1 წუთი რო ჩაირთვება სიტყვაზე, აი დარეგისტრებული როცა დაიწყება უკონტი. 1 წუთის მანძილზე უნდა აკეთოს? რაც შეიძლება მეტი სიტყვა ძელზე. აჰა, ოკ. და არა რაოდენობით სიტყვაზე 20-30 მაგას მნიშვნელობა აქვს. რამდენსაც მოასწრებს იმდენი. მეც გაკეთებ, მით უფრო სუფთად უკეთესია. ოკეი. სუფთად, ანუ სუფთად ნიშნავს სტანდარტების დაცვა. დაკმაყოფილებით, ხო? ტექნიკაც კიდე ის ტექნიკა გამოიყენე, არსებობს ჩვეულებრივი strict, არსებობს keeping და არსებობს butterfly. ხო, რასაც ივიკო აკეთებს ხოლმე. საბათერფლაი. მეგონია რომ არის ეს მეგონია რომ იტყუები და არ აკეთებ ამ დროს. Fake pool
სულაფებს რო ამბობენ, ნამდვილად არ არის ეს. არა, ერთი და იგივე არის. ამას იმ ხელას ცოტა ჭირდება, რომ просто ეს იმიტომ გამოიყენება, რომ სწრაფად გააკეთო დროში. ეგ მეთქებადობისთვის აიდეაში? შენ რა საკეთებ ხოლმე? არა, ეს ფადავსი ამოვჭრი, შენ რა გონია? ცალკე არ არის ეგრე და რომ ეს მეთქებადობისთვის არის. თქვა თუ აკეთებ ამ ზუგის მომხრელი კუნთის ვარჯიშს სადაც სიძლიერეზე. ხო. თქვა წონით. და მე ამას ამატებ, მაშინ გამოდის მეთქებადობა. ცენა. კრეატიული ის ცენა ვინა? ხედე რასა? ფოტოქსა? კი. მე რასა? ორი თვის პატარა მოემონი ბავშვია. ო, ზაგვარელი. აი, ესე შეუძლია. სულ ამ ხელები რო იყვნენ ხოლმე, არ შეიძლება წაყრები. ეს ჩემპიონატი არის შეჯიბრიანი ვარჯიში, ეს ფუნქციონალური ფიტნესი ვიღაცებისთვის და გაურკვევლად ჟღერს რა ფუნქციონალური ვარჯიში ნიშნავს ბუნებრივ ვარჯიშს, სადაც ტრენაჟერები არ იხმარება და ნებისმიერი მოძრაობა არის ფუნქციონალური, მაგრამ ეგ რო არ დავარქოთ, შეუძლებელი ვარჯიში ხდება შეჯიბრი რა. ეს ჩემპიონატი გაგრძელდება მთელი წლის მანძილზე, არის 4 სეზონი, გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი. პირველ ორ ეტაპად იყოფა. პირველი ეტაპი არის ონლაინ შეჯიბრი, მეორე ეტაპი არის ფიზიკურად ფინალი რა. კვალიფიკაცია ხდება ისე რომ ყოველ ხუთშაბათს ჩვენ ვაანონსებთ ვარჯიშს, რა ვარჯიშიც არის კონკრეტულად. ამ ვარჯიშს ხსნით დაწვრილებით რა როგორ უნდა გაკეთდეს ეს ჩათვლა რა არის ჩათვლა. მე ნებისმიერი ადამიანი ნებისმიერ წერტილში შეუძლია რომ ამ ვარჯიშს დაანონსებით შემდეგ 3 დღე ექნება ამ ვარჯიშის შესასრულებლად, თქვათ პარასკევი, შაბათი, კვირა, როცა გავუსწორდება დადებს მობილურს, გადაიგებს ვიდეოს. ამ ვიდეოს ატვირთავს YouTube-ზე და მე ამ ლინკს ამ პლატფორმაზე ატვირთავს, სადაც რეგისტრირდება რა, მარტივი ბაზარია ზოგადად ჭერს რა. და გაკეთდება რეიტინგი. საშუალო ქულის მიხედვით დაჯამდება რეიტინგი და გამოვლინდება პირველი, მეორე, მესამე ადგილი. პირველი ადგილი დაჯილდოვდება მეორე ადგილი და მესამე ადგილი და ასევე პირველი ათეული კვალიფიკაციას გაიგებს და გადავა ფინალში. სეზონის საპრიზო ფონდი არის 20,000 ლარი და ყველასთვის ძალიან მაგრა ასწორებს, იმიტომ რომ ფინანსურადაც პატარა ფული არ არის, ხო 20,000 ლარი. ეგ 20,000 ლარი რამდენი კაცზე ტყდება? პირველ ადგილოსანის ხო არ არის მთლიანად? არა, 3 დივიზიონი გვაქვს რა. ხო. პროფები, მოყვარულები და გოგოები გვაქვს შერეული რა, პროფები და მოყვარულები ერთდროულად აკეთებენ რა. პირველი წელი რადგან არის გოგოებში პროფესიონალი გოგოების ნაკლებობა, რადგან გვაქვს პირველ წელს ვაკეთებთ შერეულს რა, ანუ 3 დივიზიონია, კაცი პროფები, კაცი პროფები, კაცი მოყვარულები და ქალები შერეული რა. პროფებში საპრიზო ფონდი არის 5,000 ლარი პირველზე, 2,500 მეორეზე და 1,500 მესამეზე და მოყვარულ ქალბატონებში და კაცებში არის ერთი და იგივე 3,000, 2,000 და 1,000. ეს მზადება პირველი ტურნირი უკვე უნდა ჩატარდეს. ეხლა რაღაც წესები და რაღაცების დაალაგება მიდის, როგორც ხედავთ, რომ მე სწორად გააკეთოთ, ვინც დარეგისტრირდით, ვილათ არ იწვალოთ, რო იწვალებთ და გიფასდეთ, ასე შემდეგ. მოკლედ, დიდი ამბები დაიწყება. ახალი სპორტი დარეგისტრირდა. რო იცოდეთ, ახალი სპორტი დარეგისტრირდა. ეს ჩვენთან ახალი, თორე ხვდებით, რომ არ არის ახალი თემა. არის შანსი, რომ თან კიდე ერთხელ ივიკოს ნათქვამს გავიმეორებ, რომ იმის გარდა, რომ ფულები იშოვოთ, ხოძე იყო, ჯანზე იყო, საქართველოს ნაკრებში მოხვდეთ და მე მსოფლიოზე წარადგინოთ ჩვენი დროშა, ჩვენი ჰიმნი, ჩვენი სიყვარული, ჩვენი გაგება და ჩვენი მენტალიტეტი. ამიტომ რას ელოდებით? რას? უნდა შეხვიდეთ ჩემთან აღწერაში სიტყვაზე, სადაც რეგისტრაციის ლინკი არის. გადახვიდეთ და რეგისტრირდეთ და ჩამოსვლაც კი არ გჭირდება თუ საქართველოში არ ხარ. თუ ემიგრანტი ხარ შემთხვევით და სადღაც შორსა ხარ, რაღაცა პლაჟზე გულაო, ბალიზე ცხოვრობ, უდაბნოში აკლემებზე სეირნობ, მნიშვნელობა არ აქვს. 3 წუთი, 5 წუთი, 10 წუთი გადადე და რეგისტრირდი იქვე ივარჯიში კამერით გამოვუში, თუ რამე ფულს აქედან გამოვუშვებ და დაგირეკავთ. ნაკრებში ხარ, ჩამოხვალ? ხო, ბაში პირდაპირ რეისით იქ და ესე შევხვდები. რო დავერდებით ხო არ გინდათ რომ სკამზე ვერჩდებოდეთ და ვერდგებოდეთ თქვენ. ან რავი თვით ფინალში რაღაცის ბარგისადება რო გინდა და კაცს რო უნდა თხოვო დახმარება? სირცხვილია, მართალია. ქალები ძლიერები ვართ. ძალიან მაგარი შანსია იმისთვის, რომ ჯანსაღად იცხოვროთ, ხოძზე იყოთ, ერთმანეთს შეეჯიბროთ, ჯანსაღი კონკურენცია იქნება. ყველა დებს ამ Instagram-ზე თუ სოციალური ქსელი იქნება თუ YouTube-ზე თავის ვარჯიშს, იმიტომ რომ ეს ტენდენციაა, რომ ვარჯიში ძალიან პოპულარულია. ვარჯიში არის შეჯიბრი,
რომლის საშუალებითაც შეგიძლია ფულიც გააკეთო, პოპულარობას მოიპოვო, საქართველოს ნაკრებშიც მოხვდა და ახალ თავგადასავალში მოხვდა და ჯანსაღ საქმეს გააკეთა და შეიძლება ნაკრებშიც ვერ მოხვდა, შეიძლება ფულიც ვერ მოიგო, მაგრამ ხოძზე იქნები და ჯანმრთელად იქნები და მაგალითს მივცემთ ისეთ ადამიანებს, ვინც სპორტისგან შორს არის, რომ ძალიან კარგია ეს და ენერგიის ხარჯვას ყოველთვის აქვს შინაარსი და აზრი. ძალიან მაგარი საიტი არის, სადაც დეტალურად წერია ყველაფერი competition corner-ზე. ქართულადაც და ინგლისურადაც და შეგიძლიათ ეგ საერთოდ ლინკი იქნება ხო თუ როგორ ამბობენ. იგი აღწერაში ყველაფერი. ჩემი აზრით ძალიან მაგარი ინიციატივაა და ვინც ვარჯიშობს просто თავისთვის ყოველდღურად დადის დარბაზში და ვაფშე არ წარმოუდგენია რომ ეგ დრო შეუძლია სადმე მიმართოს და საინტერესო და გასართობ აქტივობაში ჩაერთოს. შეუძლია ჩაერთოს. და თან ფულები მოიგოს. თან ფულები ნუ დაგვავიწყოთ თავარი ერთ-ერთი ფულები. თან თავის მეგობრებს ვისთან ერთადაც ვარჯიშობს შეეჯიბროს რომ ამბობენ რომ აი კაი ფორმაში ვარ და ფიტ ვარ და 5 დღე კვირაში რომ დარბაზში ატარებენ. აბა თუ მაგარი. თუ მაგრები არიან რა შეუძლია. ვარჯიშის ანუ ენერგიის ხარჯვას ვაძლევთ შინაარს რა. ვიღაც ადამიანი თავისთვის ეზოში საქმეში აკეთებს აზიდულებს და ტურნიკებს, ანუ ფულაფებს და სპატებს და ასე შემდეგ და მაგ ყველაფერს შეიძლება რომ ფული გააკეთოს. მაგის გარდა შეიძლება რომ გააჩელენჯოს თავის მეგობრები და დიდ თამაში ჩაერთოს და თამაშის წესები დაიქნება მაგ ყველაფერს. ახლა შესაძლებლობა აქვს რომ ნაკრებში მოხვდეს და დაიცვას თავის ქვეყნის ღირსება, დროშა და სახელი და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივი სპორტია, რომელიც ეხლა იბადება საქართველოში.
მესამე, ხო, მეოთხე მახსოვდა, მესამე. პრეზიდენტი ეს ეფრება. მერაბ, შემთხვევით თუ უყურებ ამას, მეც და პაპა ჩემიც გილოცავთ. მე ეჭვიც არ მეპარებოდა, რომ ესე მოხდებოდა. ასე რომ წინ კიდე ერთი 10 კამრის დაცვაც და აი ეგრე გოუთად წასვლა მერე სპორტიდან. გილოცავთ მთელი საქართველო, აი. ამ რაღაცა ტრიკოტს տեսავთ, ან? რა წაიქცეს ზარი. მაგარი ჯოხი დაწყებაა შე. ამას ორჭყაფალდა გაუგედე და სათეზო ბიჭო ტურნესთვის მინდოდა შორის. შე გაუგედე და ეგა. აი დონკა. აი პატარა დონკა და ეგა. ჰაშტაგი. დღეს არის ერთი თვე შესრულდა რაც ანუ ბოქსი არა და არჩე ორ თვეში დაკლებული არის 7 კილო ჯამში გუშინ ავიწონე 7 კილოა ჯამი მაგრამ ნუ მაინც კაი შედეგია რა მეტი მინდოდა მაგრამ ნუ ეხა ბოდიში ცოტა კოიგებს არ მევდა არა დაუჯეროთ ხო და დღეს ფიზიკური დღე არის სამშაბათობით არის ფიზიკური დღე ხო სერიალზე მინდა გითხრათ იმედია ისმის. არჩევ ამ დღეებში მჭირდება სტატისტები, რაღაცა სცენების გადასაღებად, ასე რომ ვისაც სურვილი გააქვთ სერიალში რომ მიიღოთ სტატისტებად მონაწილეობა, უნდა იყოს 18 წლის პირველ რიგში და აი ამ იმეილზე რომელიც ახლა ამონათდება, მაგაზე ჩააგდეთ თქვენი ფოტოები, სახელი, გვარი ან თუ გინდათ ჩემ ინსტაგრამზე ესეც ამონათდა, მანდ მომწერეთ. მნიშვნელობა არ აქვს ქალბატონი, მამაკაცი 18 წლის ზემოთ. კიდე ერთხელ ვიძახი. სხვადასხვა სცენებია, რომელშიც სტატისტები მჭირდება რა. და ვისაც სურვილი გაქვთ, კიდე ერთხელ გეუბნებით, მიიღოთ ამ სერიალში მონაწილეობა. ამ ორ ლინკზე დამეკონტაქტეთ. Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but
Success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. რამდენი ფიზიკური იყო? ხელების ორი. ფეხების ერთი ქონდა. ფეხების ერთი. ხელების ორი, მეორე იყო ეხლა. მერე? 5 კილოთი გაზრდილი. გავზარდეთ, ხო? ძალიან კარგად გაიგე. არ მოვედი. მამშვიდებს არა უეჭველი. არა აზიგებზე დავახმარე ეს. ამოვარდება, გეუნები, ამოვარდება ძმო. შემდეგში კარგად იქნება მხარით. რაც შემდგომ დაიწყო ვარჯიში. ხოჭ არ ამოვარნია ძმო. სამჯერ ხეს. კი, სადმე. ხეს თუ ნახავთ, ხეს დასხი.